ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ, ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਜੈਕਟ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ। ਪ੍ਰੈਸ ਦੀ ਜੈਕਟ ਪਾਈ ਹੋਈ ਸੀ ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਔਰ ਉਹ ਹੈਗਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਾਂ ਕਿੰਨੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਯਾਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਉਹਦਾ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੇ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਡੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਕੱਲੀ ਹਮਦਰਦੀ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਵੀ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹਾਂ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਕੱਲ ਸੁਨੇਹਾ ਆ ਗਿਆ, ਕੱਲ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੋ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਚਿੱਠੀ ਆ ਗਈ ਸੈਂਟਰ ਤੇ। ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਚਿੱਠੀ ਆ ਗਈ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਔਰ ਸ਼ਾਮੀ 5 ਵਜੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਥੋੜਾ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਲੰਮਾ ਇੱਥੇ ਵਿਚਾਰ ਚਰਚਾ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜ਼ੋਰ ਇਸ ਗੱਲ ਤੇ ਲੱਗਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਿਆ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ। ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਗੱਲ ਹੀ ਇੱਥੋਂ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰੋ ਤੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰਾਂਗੇ। ਫਿਰ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਜੇ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਹੋਈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠਿਆਂ ਚਿੱਠੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੈਟਰ ਮੰਗਾਇਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲੈਟਰ ਆ ਗਿਆ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਰਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਚਿੱਠੀ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਆ ਚੁੱਕੀ ਆ। ਉਹਦੇ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉਹਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆਪਣਾ ਕੱਲ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸੇ ਟਾਈਮ 5 ਵਜੇ ਆਪਣੀ ਮੀਟਿੰਗ ਉੱਥੇ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਸੇਮ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਉੱਤੇ ਸੇਮ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਅੱਗੇ ਹੋਈ ਹੈ ਉੱਥੇ ਆਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਏਗੀ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਸੀਂ ਆਪ ਸਭ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕੱਲ ਮੀਟਿੰਗ ਤੱਕ ਦਾ ਅਸੀਂ ਸਾਡੇ ਯੂਥ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਰੇ ਲੀਡਰ ਸਾਹਿਬਾਨ ਰਿਕੁਐਸਟ ਵੀ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਕੋਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਣਾ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾ ਕੇ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਮਾਹੌਲ ਨੂੰ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਣ ਦਈਏ। ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਅਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਕਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਆ ਰਹੇ ਕੇਂਦਰ में करता हाँ हनेर साहब दसेंगे। देखिए, जो आज मोर्चे में ANI के पत्रकार मेरे बहुत मित्र हैं, सिकंदर जी और कर्ण साहब को भी मैं जानता हूं, तो जो उनके साथ हुआ हम सब दोनों फॉर्म उसके लिए सॉरी फील कर रहे हैं। और एक जो हमने उसकी बात की तो क्या कैसे हुआ, तो उन्होंने जैसे मास्क लगाया हुआ था, जैकेट पहनी हुई थी, तो शायद इसका भी लगा भी ये शायद पुलिसकर्मी है। ठीक सर, ठीक है, मैं मान गया ये नहीं मेरी गल सुन लो, ठीक है, नहीं ये भी नहीं ठीक है। दूसरा तो इस करके ये जो हुआ पहले हमने कहला वो ठीक नहीं हुआ। और हम ये समझते भी जितना बड़ा ये आंदोलन आज खड़ा हो गया, जितना बड़ा ये आंदोलन बन गया, अब सरकार की मंशा ये होगी कि इस तरह की घटना हो और ये आंदोलन का नुकसान हो, तो मैं सभी जो भी हमारे ये प्रदेश पंजाब के या देश के लोग इस आंदोलन में जुड़े हुए हैं, सभी को अपील करूंगा भी कृपया अब इस आंदोलन की रक्षा करने का समय आ गया है। हम सबको अपने आंदोलन में गौर से देखें, पहचानें, और अब यूनियन जो है पूरी अपनी टीमों को ड्यूटियां लगाएगी कि हम आगे से ज़्यादा सतर्क हों, रात में भी हो दिन में भी हो, कि इस तरह की घटना किसी भी आने वाले समय में किसी पत्रकार से ना हो। और दूसरी मैं बात बताना चाहता हूँ, चैनल वाला को ये नहीं दूसरा सवाल करेगा कि चैनल वाले को पीटना चाहिए। ANI एक ऐसा अदारा है जो सब चैनलों को अपनी रिपोर्ट भेजती है, तो ऐसा नहीं है कोई भी हो। हम फिर आपको कहते हैं कि हम कल भी स्पष्ट किया था कि जो अपना क्या कारपेट हाउसेस हैं या जो चैनल के मालिक हैं उनका नज़रिया और हो सकता है। और जो हमारे समक्ष आप बैठे, आप लोग पत्रकार कर्मी हैं और आप हमारे घरों से हैं, हमारे भाई बंधु हैं, तो किसी पत्रकार से ऐसा करना, हमारा जो है मीडिया हाउस है उससे विचारों का बिखरेवा हो सकता, पर मीडिया कर्मी से दुर्व्यवहार करना अच्छा नहीं है। और दूसरी दूसरा मैंने बोल रहा 2 मिनट बस। देखिए, आज सुबह हमने जो कल अनुराग ठाकुर जी ने बोला और इधर से भी कुछ संदेश हमें कल रात मिला था, और उसके बाद हमने वार्ता करने का मन बनाया। और सबसे पहले हमने 2 फोरमों में वार्ता की, बेशक पोजीशनें ठीक नहीं थी। उसके बाद में हमने पूरे
आंदोलन के सभी लोगों से वार्ता की कि आज हम बिल्कुल पीसफुली रहेंगे, आगे नहीं बढ़ेंगे, आपने सुना होगा। और उसके फैसला करके लोगों से मैंडेट लिया कि अगर सरकार वार्ता करना चाहती है तो हमें वार्ता करनी चाहिए, आप इजाजत देते हैं। लोगों ने इस बात की इजाजत दी। जो मैं बात करना चाहता हूं, जिस तरह से हमने केंद्र सरकार का नजरिया देखा, आप वहां मौजूद थे, मेरे खड़े होते हुए हम बोल रहे थे आगे नहीं जाना, ड्रोन आया और उस ड्रोन ने हमारे ऊपर शेलिंग की। उसका मतलब था भी केंद्र नहीं चाहता भी हम वार्ता के लिए जाएं, और पीसफुल बैठे हुए लोगों को भड़काया गया केंद्र की द्वारा। और हमने देखा 2-3 घंटे हमारे लीडर्स स्टेज से और आगे जाके युवाओं को समझाते रहे, किसी को आगे जाने नहीं दिया। लगातार शेलिंग हमारे ऊपर हुई, केंद्र जानबूझकर हमारे ऊपर बल प्रयोग कर रहा। जब एडीजीपी इंटेलिजेंस हमारे पास पहुंचे, हम इसको खेतों में लेके गए, और जब मैंने बोला इंटेलिजेंस को भी मेरा फोन ट्रेस करते हैं, मैं आगे बढ़ूंगा और मेरे पर वार करेंगे, और मेरे खड़े होते हुए रबट की गोली आई और मेरे साथ ऑफिसर खड़े थे, मैं खड़ा था, मेरे पीछे वाले लड़के के आंख पर आके लगी यहाँ, और मैंने बोला ये मुझे टारगेट किया, आप पीछे चलिए। तो ये अभी हम लोग 200 मीटर पीछे खड़े थे। तो ये जो मीडिया में आ रहा कि इनके कुछ लोग आगे बढ़ रहे हैं, वो डिफेंड करते, तब हम शेलिंग करते। आज हमारे तरफ से जब उन्होंने बड़काहट की, मैं कहता हूं 99% हमारे लोग संयम में रहे, कोई 1-2 घटना को छोड़कर। तो ये केंद्र का रवैया ठीक नहीं है। हम अपनी तौर से कर रहे हैं भी हम पीसफुली बैठते हैं, आप वार्ता करिए, वार्ता में क्या बात आती है क्या नहीं आती है उसके बाद सोचेंगे। अगर बात टूटेगी तो हम अपना फैसला कर लेंगे भी आगे बढ़ना है, आप अपना कर लीजिए। जब हम अपनी तौर से कर रहे हैं भी हम वार्ता के लिए तैयार हो रहे हैं और हम कह रहे हैं भी हम पीसफुली बैठेंगे, आज आगे नहीं बढ़ेंगे, तो उस समय केंद्र को शेलिंग हमारे ऊपर करनी नहीं चाहिए। तो ये जो मैं कहता हूं, जो आंदोलन में हो रहा, हमें केंद्र सरकार खुद भड़का रही है। मैंने कल भी कहा था, अब पुलिस प्रहार नहीं कर रही, अर्धसैनिक फोर्स लगे हैं। अब देश का निज़म कानून देख लीजिए, अर्धसैनिक बल तब लगते हैं जब इमरजेंसी हालात हो, दूसरे देश के ऊपर अटैक करना हो। अब केंद्र सरकार अपने किसान और खेत मजदूर को दुश्मन समझ के उसके ऊपर अटैक कर रही है। जब हम, मेरी बात पूरी है, जब हम पीछे वार्ता कर रहे थे तो हमारा ट्विटर हैंडल बंद कर दिया गया। डल्लेवाल साहब कह रहे मेरा पेज बंद कर दिया, और पेज बंद होने के बाद क्या मैसेज आया कि ये एंटी नेशनल एक्टिविटी कर रहे थे, तब इनका ट्विटर हैंडल बंद किया गया। तो ये ठीक नहीं है हमें एंटी नेशनल बताना और हमारे साथ इस तरह की बातें जोड़ना। और जो अब डल्लेवाल साहब ने बात की, हम इस परिस्थितियों में भी, कौन सी परिस्थितियां, आज फिर गिरफ्तारियां हुई हैं यूपी में। जिन यूनियन ने हमें समर्थन दिया था उनको सबको अरेस्ट कर लिया गया, ठीक है। महाराष्ट्र में अरेस्ट हुई है। अब देखें जो हमारे आंदोलन में लड़के 15-20 लड़के हैं जो अंबाला के थाने में हैं। अब जो खनौरी में, वहां से भी लड़कों को पकड़ के थाने में लिया गया। इस तरह की पोजीशन में भी हमारा मन कर रहा है कि हम वार्ता नहीं छोड़ेंगे। अगर केंद्र कोई हल करे तो हम हल करने के लिए तैयार है। हम टकराव नहीं चाहते, हमारा दिल्ली जाना अनक का सवाल नहीं है, हम बातचीत से निपटना चाहते हैं, इसीलिए आज आए हैं। और कल की मीटिंग जैसे डल्लेवाल साहब ने बताया 5 बजे की तय हुई है, और इधर से हम कहते हैं कल भी हम पीसफुली बैठेंगे। और आज आपके माध्यम से माननीय प्रधानमंत्री से अपील करते हैं कि जो आपने अर्धसैनिक फोर्स बल लगाए हैं, कृपया उसे निर्देश दीजिए कि जब हम अपनी ओर से पीसफुली बैठेंगे, हमारे ऊपर शेलिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तब दोनों धिरों को आसानी से बैठना आसान होगा। तो आज देखेंगे कल वाली मीटिंग में क्या निकलता है। जिस तरह की मीटिंग में प्रस्ताव आएगा, अपने दोनों फोरमों में सोचेंगे और उसके बाद आगे की बात करेंगे। धन्यवाद। कल आप वहीं बैठे रहेंगे? कल ਜਦੋਂ तक मीटिंग नहीं ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ तक ਅੱਗੇ नहीं ਵਧਿਆ ਜਾਏਗਾ? हाँ बिल्कुल नहीं, क्योंकि ਜਦੋਂ ਗੱਲਬਾਤ ਆ ਗਈ ਆ, मैं फिर कहा ਵੀ ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਸ਼ੈਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਜਾ ਕੇ ਬੈਰੀਕੇਡਾਂ ਤੇ ਚੜਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਪਾਉਂਗੇ? ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਸ਼ੋਰ ਕਰਦਾ। ਜੇ ਵੀਰ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜਾ, ਸਾਡੇ ਸਟੇਜ ਤੇ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਕੋਈ ਮੁੰਡਾ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। और तुसी देखो साडी, पहलो मेरी सुन लो, मेरी सवाल सुन लो।
ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਮਾਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕੌਣ ਹੈ ਜੀ ਫਿਰ? ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਤਾਂ ਲਓ। ਸੁਣਾਓ ਸੁਣਾਓ। ਸਾਡੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਭਲਾ ਕੀ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਹੋ ਰਹੀ ਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੁਣਦੀ ਆ ਵੀ ਅੱਗੇ ਨਾ ਜਾਇਓ। ਸਾਡੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਡਰੋਨ ਕਿਉਂ ਹਮਲਾ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਮੁੰਡੇ ਅੱਗੇ ਬੈਰੀਕੇਡ ਤੇ ਚੱਲ ਦੇਖੋ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਕ ਰਹੇ ਹੋਣ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਹਮਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਤੇ ਬਚਾਅ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਬਚਾਅ ਤੇ ਤਾਂ ਹਮ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਕੀ ਰਿਹਾ ਔਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ, ਸੈਂਟਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮੰਨ ਜਾਓਗੇ? ਕੁਝ ਦੇਖੋ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੀ ਕੋਈ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਆ। ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨੈਗੋਸ਼ੀਏਸ਼ਨ ਨਹੀਂ। ਵੇਖੋ ਜੀ ਅੱਜ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਇੱਕ ਸੁਣ ਲਓ, ਇੱਕ ਮੈਂ ਸਪਸ਼ਟ ਕਰਦਾ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲਾਂ 'ਚ ਇਹ ਆ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਗੱਲ ਦਾ ਦੁੱਖ ਆ, ਹੁਣ ਸਾਡਾ ਵੀ ਲਾਮਾ ਲੈ ਲਿਓ, ਠੀਕ ਆ। ਲਾਮੇ ਤੇ ਲਾਮਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਭਵਨ 'ਚ ਮੀਟਿੰਗ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, ਕਿਹੜਾ ਸੋਰਸ ਆ ਬਈ, ਕਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਟਵੀਟ ਦਵਾਤਾ ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ। ਇਹ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕਰਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿਸੇ ਚੈਨਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸੇ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆਈ ਆ ਵੀ ਜੇ ਕਿਸੇ ਚੈਨਲ ਤੇ ਖਬਰ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ ਵੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਭਰਮ ਜਾਊਗਾ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ? ਇਹ ਜਦੋਂ ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੱਡਾ ਲੀਡਰ ਪੁਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਆਪਣੇ ਸੋਰਸਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਵੀ ਲਾਮਾ। ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇ ਦਿਓ। ਅੱਜ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਸੁਣ ਲਓ ਜੀ, ਸੁਣ ਲਓ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਕਰਦਾ ਫੁੱਲ ਅੱਜ ਸਟਾਪ ਕਰ। ਕਿਸੇ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਮੀਟਿੰਗ ਜਿਹੜੀ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨਾਲ ਹੋਣੀ ਹੈ ਕੱਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਚਿੱਠੀ ਆ ਗਈ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਹੋਏ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਸੀਗੇ, ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੀ 2 ਰਾਊਂਡ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਲਸ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ। ਸੀਐਮ ਆਪ ਵੀ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ, ਚਾਹੇ ਫਸਟ ਮੀਟਿੰਗ, ਸੈਕੰਡ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਜਿਹੜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀ ਆ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਦੇ, ਏਡੀਜੀਪੀ ਆਪਣੇ ਜਸਕਰਨ ਸਿੰਘ ਹੈ ਔਰ ਦੂਸਰੇ ਉਹ ਆਏ ਸੀ। ਅੱਜ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਤੁਸੀਂ ਕਹੋਗੇ ਵੀ ਫਿਰ ਕੀ ਕਾਹਦੀ ਖਾਤਰ ਕੀਤੀ? ਉਹਦੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੀ ਕੀਤੀ ਵੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਜਾਣਗੇ ਦੋਨੇ ਫੋਰਮਾਂ ਦੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਤੈਅ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸੀਗੀ। ਕਿੰਨੀ ਗਿਣਤੀ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਹੋਊਗੀ ਡਿਸਾਈਡ। ਬਾਕੀ ਹਾਲਾਤ ਨਾਰਮਲ ਕਰਵਾਏ ਜਾਣ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਇੱਕ ਸੁਣ ਲਓ ਜੀ, ਦੂਸਰੀ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿੰਦੇ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੈਗੀ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਉਹ ਨਾਰਮਲ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਬੁਲਾਇਆ ਸੀਗਾ ਵੀ ਜੇ ਉਹੀ ਹਾਲਾਤ ਰਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਜੇ ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੋਏ ਆ, ਫਿਰ ਇਹ ਮੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਈ ਹੈ ਵੀ ਹਾਲਾਤ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਾਰਮਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਐਸਕੇਐਮ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਜਿਹੜੇ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਮੈਚ ਮੰਤਰੀ ਆ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਆਏ ਨੇ। ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਕਈ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਮੈਚ ਚਾਹੀਦੇ ਇੱਕ ਨੇ, ਮਿੰਟ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖਦੇ ਹੋ? ਚਿੱਠੀ ਵਾਲੀ ਦੱਸ ਕਰਦੇ ਨੇ ਦੋਵੇਂ। ਤੁਸੀਂ ਡਲਿਆ ਇੱਕ ਦੋ ਸਵਾਲ ਆ ਕੇ ਕਰ ਲਈਏ ਕੱਲਾ ਕੱਲਾ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਵਾ ਵੀ ਅਰਜੁਨ ਮੁੰਡਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕੇਂਦਰ ਦੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਮੰਤਰੀ ਨੇ, ਪਿਊਸ਼ ਗੋਇਲ ਜੀ, ਨਿਤਿਆਨੰਦ ਰਾਏ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਨੇ। 3 ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਸਿਟਿੰਗ ਨਾਲ ਸਾਡੀ ਵਾਰਤਾ ਹੋਊਗੀ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸਵਾਲ ਵੀਰ ਨੇ ਕੀਤਾ ਵੀ ਹੋਰ ਮਤਲਬ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਆਈਆਂ ਵੀ ਐਸਕੇਐਮ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਇੱਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਉਧਰ ਰੇਲਾਂ ਵੀ ਜਾਮ ਕਰ ਰਹੀ ਆ, ਤੇ ਇਹ ਆ ਵੀ ਜੋ ਕੁਝ ਜਾਬਰ ਹੋਇਆ ਵਾ, ਠੀਕ ਆ, ਉਹਦੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਹਾ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ। ਚਲੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਭਰਾਵਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਬਰ ਤੇ ਹਾ ਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਿਆ, ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਐਮਐਸਪੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਦੇਖੋ ਗੱਲ ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਹੀ ਕਰਾਂ ਕਿ ਮੀਟਿੰਗ ਕੱਲ ਨੂੰ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕੀ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਚੈਨਲਾਂ ਤੋਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਫਾਇਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲਈ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਐਸਕੇਐਮ 4 ਘੰਟੇ ਲਈ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ੇ ਫ੍ਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਰ 16 ਤਰੀਕ ਦਾ ਆਪਣਾ ਉਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਕਿ ਜੇ ਲੋੜ ਪਈ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤਿਆਰ ਹਾਂ ਜੀ। ਸਮਰਥਨ ਲਾਉਂਗੇ ਜੀ ਐਸਕੇਐਮ ਦਾ ਜੀ ਅਜੇ ਹਾਲਾਤ ਬਣਦੇ ਨੇ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਅੱਜ ਸਮਰਥਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੋਲਦਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਇਸ ਹੋਏ ਜ਼ਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਾਦਾ ਨਾਰਾ ਮਾਰਦਾ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਾਂਗੇ ਅਸੀਂ। ਉਹ ਬਣਦਾ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕਰਨਾ, ਔਰ ਇਹ ਸਾਡਾ ਇਖਲਾਕੀ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਅਗਲੀ ਹੈ ਗਾਂ ਦੀ, ਉਹ ਗਾਂ ਫਿਰ ਸੋਚਾਂਗੇ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੇਰਾ ਇੰਨਾ ਕੀ ਕਹਿਣਾ। ਸਭ ਆਪਸੀ ਮਤਭੇਦ ਮਿਟਾ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ, ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਏਕਤਾ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਬਿਲਕੁਲ ਉੱਪਰ ਸੋਚ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੈਂ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਦਿਆਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿ ਇਸ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਵੱਡਿਆਂ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾ ਕੇ ਹਰ ਇੱਕ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਸਕੇਐਮ ਨਾਨ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਜਾਂ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫੋਰਮ ਹੈ, ਦੋਨਾਂ ਫੋਰਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਸਿਧਾਂਤਕ ਸਾਂਝ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਨੇ
ਉਹਨਾਂ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਚੌਕਟੇ 'ਚ ਫਿੱਟ ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਹਰ ਆਰਗੇਨਾਈਜੇਸ਼ਨ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਆ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਆਪਣੇ ਸਟੇਜਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਮਤਲਬ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਚੇਤ ਕਰਦੇ ਰਹਿ ਗਏ, ਪਰ ਤੁਹਾਡੀ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮੰਨੀ ਤੇ ਪੱਥਰਬਾਜ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਰਹਿ ਗਈ। ਨਹੀਂ ਦੇਖੋ, ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੰਡੈਮਡ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਮੈਂ ਖੜਾ ਵਾਂ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜਦੋਂ ਸਟੇਟ ਖੁਦ ਵਾਇਲੈਂਸ ਕਰੂਗਾ ਔਰ ਸਟੇਟ ਖੁਦ ਭੜਕਾਊਗਾ ਫਿਰ ਕੁਝ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵਾਪਰ ਸਕਦੀਆਂ। ਮੈਂ ਖੁਦ ਖੜਾ, ਮੈਂ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਕੋਈ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਖੜੇ ਹੋਇਆਂ ਡਰੋਨ ਆਇਆ ਔਰ ਪੀਸਫੁਲੀ ਖਲੋਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਡਰੋਨ ਨੇ ਸ਼ੈਲਿੰਗ ਕੀਤੀ ਆ, ਇਹ ਸਪਸ਼ਟ ਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਚਾਹਣ ਸੀਸੀਟੀਵੀ ਉਹ ਵੇਖ ਰਹੇ ਕਢਾ ਲੈਣ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਬੰਦਾ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਵਾਬ ਹੋਊ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਆ, ਹਰ ਚੱਪੇ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਖਬਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਲੋਕ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ, ਇੱਕ ਵਾਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਸੈਂਟਰ ਨਾਲ ਨੈਗੋਸੀਏਸ਼ਨ ਹੋਏਗੀ ਜਾਂ ਉਸੇ ਗੱਲਾਂ ਤੇ ਰਹੇਗਾ, ਔਰ ਮੰਗਾਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਾਂ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਜਿੰਸਾਂ ਮੰਗਾਉਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਪੋਰਟ ਡਿਊਟੀ ਸਰਕਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਅੰਦਰ ਖਾਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਵੇ। ਔਰ ਜ਼ਮੀਨ ਅਕਵਾਇਰ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਐਕਟ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਖੋਈਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਜਿਹੜਾ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ ਮਾਡਲ ਐਕਟ 2015 ਕਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਉਹ 'ਚੋਂ ਉਹ ਮੱਦ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਪਿਛਲੇ ਲਾਅ ਮੁਤਾਬਕ ਰੱਖੀ ਜਾਵੇ। ਇੱਕ ਸੀਗਾ ਵੀ MSP ਖਰੀਦ ਦੀ ਗਰੰਟੀ ਦਾ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਡਾਕਟਰ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਭਾਅ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਗੰਨੇ ਦਾ ਰੇਟ ਵੀ C2 ਪਲੱਸ 100% ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਕਿਸਾਨ ਤੇ ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦਾ ਕਰਜ਼ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਖੀਰੀ ਦਾ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੇ। ਸਾਰੇ ਕੇਸ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 'ਚ ਪਏ ਆ ਦੇਸ਼ ਭਰ 'ਚੋਂ ਵਾਪਸ ਲਏ ਜਾਣ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਰਕ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਸ਼ਹੀਦ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਠੀਕ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ। ਬਿਜਲੀ ਐਕਟ 2023 ਇਹ ਬਣ ਗਿਆ ਵਾ, ਉਹਨੂੰ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਸਟੇਟ ਨੇ ਸਬਸਿਡੀ ਦੇਣੀ ਆ ਉੱਤੇ ਰੋਕ ਨਹੀਂ ਲਾਵਾਂਗੇ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਾਡੀ ਮੰਗ ਹੈਗੀ ਆ ਵੀ ਇਹ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦਾ ਰਾਹ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਐਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਹ ਦਾਅਵਾ ਕਰਨਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਪਰਾਲੀ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਅਫੈਂਸ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ, ਨਹੀਂ, ਪੋਲੂਸ਼ਨ ਐਕਟ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਨੂੰ ਮਾਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਤੋਂ ਕਹਾ ਨਰੇਗਾ 200 ਦਿਨ ਹੋਵੇ, 700 ਰੁਪਇਆ ਉਹਦੀ ਦਿਹਾੜੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਫਸਲੀ ਬੀਮਾ ਯੋਜਨਾ ਸਰਕਾਰ ਆਪਣੇ ਸਿਰ ਤੇ ਕਰੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਆਦੀਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪੰਜਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਸੂਚੀ ਆ ਉਹ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ, ਉਹ ਕਹਿਣਗੇ ਲਾਗੂ ਆ, ਪਰ ਜੋ ਹਾਸ ਰਸ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਇਸ ਵੇਲੇ ਅਬਾਨੀ ਅਡਾਨੀ ਹੁਣੀ ਖੋ ਰਹੇ ਨੇ, ਲੋਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਉਸ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਧਾਰਾ ਦੀ ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਰੋਕਣ ਨੂੰ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਇਹ ਤੋਂ ਕਹਾ ਭਾਰਤ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਸਥਾ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਬਾਹਰ ਕਰੇ। ਅਨੁਰਾਗ ਠਾਕੁਰ ਜੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਜੀ ਹੋਰ ਮੰਗਾਂ ਪਾ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੋਂ ਤੋਂ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ WTO 'ਚ ਵਪਾਰ ਰੱਖੋ, ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ, ਸਾਡਾ ਖੇਤੀ ਸੈਕਟਰ WTO ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈਗੀ। ਇੱਕ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਕੈਟਾਗਰੀਆਂ ਬਣਦੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘੋਲ ਦੌਰਾਨ ਘੋਲ ਦੀ ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ। ਹਾਂ, ਆਪਣਾ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਾ ਅੰਦੋਲਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ, ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ। ਲਖੀਮਪੁਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਸਾਡੀ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੱਡੀਆਂ ਥੱਲੇ ਕੁਚਲਿਆ, ਉਹ ਮੰਗ ਬਣ ਗਈ। ਇਹ ਘੋਲ ਦੀ ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ। ਕੇਸ ਪਾਏ ਆ ਉਹ ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ। ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, 700 ਕਿਸਾਨ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਇਆ, ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ। ਪਰ ਇੱਕ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਮੰਗਾਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਮੰਗਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਧੇਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, MSP ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਰਜ਼ਾ ਮਾਫੀ ਵਾਲੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਬਿਜਲੀ ਬਿੱਲ ਐਕਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਹ ਹੈਗੇ ਨੇ ਬੇਸਿਕ ਮੰਗਾਂ। ਸਾਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਬੇਸਿਕ ਮੰਗਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਲਵ ਕਰੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਬਾਈ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈਗੀ ਆ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਰਹਿ ਵੀ ਜਾਊਗੀ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕੋਈ। ਬੇਸਿਕ ਮੰਗਾਂ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਸੋਲਵ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਚਿਰ ਸਾਡਾ ਦਿੱਲੀ ਕੂਚ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ
ਉਹ ਸਟੈਂਡ ਕਰਦਾ ਰਹੂਗਾ, ਹੁਣ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਕੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰਦਾ ਰਹੂਗਾ। ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਸੇਫਟੀ ਵਾਸਤੇ ਪੰਦੇਰ ਸਾਹਿਬ ठीक मैं फिर दोबारा ਸਾਡੇ ਸਾਥੀਆਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇੰਜਰੀ ਦੇਖ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਿਰਫ ਫਾੜੇ ਹੋਏ। ठीक है ਇੰਜਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕੱਲ ਵੀ ਬੜੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਐ ਕਰਕੇ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨਾ ਉਨੀ ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਓਬੀ ਵੈਨਸ ਖੜੀਆਂ ਉਹ ਜਗ੍ਹਾ ਇਹਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਰਾਖਵੀਂ ਕਰ ਦਈਏ। ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਲਾ ਦਈਏ। ਚਲੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਓਬੀ ਵੈਨਾਂ ਖੜੀਆਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਦੀ ਡਿਊਟੀ 24 ਘੰਟੇ ਅਸੀਂ ਲਾਈਏ। ਠੀਕ ਆ, ਔਰ ABPP ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਵੀ ਸਵੇਰੇ ਲਾਮਾ ਆਇਆ ਸੀਗਾ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੀਨੀਅਰ ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੇ, ਹਾਂ, ਮਹਿਲਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਹਰਾਸ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਨਾ, ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਆਣਗੇ। ਐਂਡ ਫਰਮ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਮੈਂ ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਤੇ ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਨੂੰ, ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਸਾਡੀ ਅਸ਼ੋਰੈਂਸ ਸੇਫਟੀ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਆਈ ਥਿੰਕ ਵੀ ਵਿਲ ਨਾਟ ਕਵਰ ਇਟ ਸਰ। ਅਸਲ ਚ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰਕੇ ਆਏ ਸੀ ਕਿ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਸ਼ੋਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਾਡੀ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇਖੋ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ, ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਸਾਡਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਵਾ। ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਵੀ ਆਪਣੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਤੇ ਵੀ ਹਮਲੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬੋਲ ਰਿਹਾ, ਸਾਡਾ ਲੋਕ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਨਾ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਤੋ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਪੱਤਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਘੇਰਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ ਹੈ ਨਾ, ਔਰ ਉਹ ਖੁਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹਰਾਸ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ। ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬੇਟੇ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਕੁੜੀਆਂ ਪੱਤਰਕਾਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹੋ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁੜੀ ਆ ਇੱਥੇ ਹੈਗੀ, ਉਹ ਕੁੜੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਨਾਲ। ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਬੱਚੀਆਂ ਮੇਰੀ ਕਿਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰਦੀਆਂ ਮੈਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੇਟਾ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਣਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਮਰ 'ਚ ਬਹੁਤ ਛੋਟੇ ਆ ਬੱਚੇ ਕਹਿ ਕੇ ਬੁਲਾਉਣਾ। ਅਸੀਂ ਯਾਰ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਠੀਕ ਆ ਮੈਮ, ਅਸੀਂ ਜੇ ਗਲਤੀ ਕੀਤੀ ਸਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਤੋਂ ਜਿਹੇ ਜੀ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹੋ ਜੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਰਾਂਗੇ ਪੁੱਤ ਬੇਟਾ ਕਰਾਂਗੇ। ਸੁਣੋ ਮੇਰੀ ਗੱਲ, ਅਸੀਂ ਸਰ FIR ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਜੀ? ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈ? FIR ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਨਾ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਦੇਖੋ FIR ਦਰਜ ਕਰਾਉਣਾ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੈਟੀਸਫੈਕਸ਼ਨ ਇਸ ਗੱਲ ਨਾਲ ਹੋਊਗੀ, ਅਸੀਂ FIR ਵੀ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣਾ ਇਸ 'ਤੇ ਸੋਚ ਲਾਂਗੇ। ਪਰ ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਮੋਰਚੇ ਨੂੰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਹ ਇਕੱਲੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ ਰਮਨ, ਇਹ ਮੋਰਚਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਰਿਹਾ। ਪਰ ਇੱਜ਼ਤ ਮਾਣ ਖੱਟ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀਤਾ ਕੀ? ਉਹ ਬੇਟਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਖਾਦੇ ਆ ਬਰਾਬਰ ਖਾਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਤਾਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਬਰਾਬਰ ਲੜ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੀ ਸਟੇਜ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਸਾਡੇ ਰਿਪੋਰਟਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਹਾਂ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ, ਹਾਈ ਕੋਰੇ ਨੇ ਚੋਰਾਂ ਵਾਲੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ। ਕੈਮਰਾ ਤੋੜਤਾ ਜੀ, ਉਹ ਵੀ ਵੈਨ ਭੰਨਣ ਦੀ ਧਮਕੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਾਂ, ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਇੱਥੋਂ, ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਪਹਿਲੀ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸ਼ੋਰਟੀ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਜਿੱਥੇ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਰਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸਾਰੇ ਬੀਬੀਆਂ ਕਾਕੇ ਵੀਰ ਨੌਜਵਾਨ ਸਾਰੇ ਉਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਮੀਡੀਆ ਦਾ ਸਮਾਨ ਚੋਰੀ ਹੋਇਆ ਡੱਲੇਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਦਾ ਬੇਟਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਾਨ ਚੋਰੀ ਉਹ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਹੱਲ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਆ। ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਗਿਆ ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਨੂੰ ਫੜੋ ਨਾ ਅੱਗੇ, ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਆਗੂ ਬੈਠੇ ਆ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਈ 20-50 ਬੰਦੇ ਦੀ ਡਿਊਟੀ ਲਾਓ ਜੀ, ਆਪ ਕੋਈ ਹੋਰ ਢੀੜਾ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ? ਲਾਉਣੇ ਵਲੰਟੀਅਰ ਲਾਉਣੇ ਕਰਦੇ। ਸਭ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਅੰਦੋਲਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਾਫੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਉਹ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਮਾਫੀਆਂ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ ਜਦੋਂ ਅਗਲਾ ਸਿਰ ਪਾੜ ਜਾਂਦਾ ਸਵਾਲ ਕੀ ਹੈ? ਅਗਲਾ ਕੀ ਕਰੂ? ਦੇਖੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ, ਇਕੱਲੀ ਮਾਫੀ ਨਾਲ ਜੇ ਕੰਮ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਥੱਪੜ ਮਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਯਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ, ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਲਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਲਾਲਾ ਨੂੰ ਵਰਲਡ 'ਚ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਨਾਂ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਦੇ ਨਹੀਂ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੀ ਡਿਊਟੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋ ਬਹੁਤ ਤਕੜੀ ਨਿਭਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਜਿੰਨਾ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਹਿ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਿੱਥੇ ਸ਼ੈਲਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਮੈਂ ਉਹੀ ਨਹੀਂ ਯਾਰ, ਜੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਮੂਰਖ ਨੇ ਕਰਿਆ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਸਾ ਕੇ ਸੂਤ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੈ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਪੜਤਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਏ। ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਠੀਕ ਆ, ਇਹ ਅਸੀਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਲਿਆਓ ਵੀਡੀਓ। ਬਿਲਕੁਲ।
हाँ क्यों नहीं लैन जावांगे लैन जा ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਘੇਰ ਰਹੇ ਭਾਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਘੇਰ ਰਹੇ ਕੋਲੇ ਯਾਰ ਆ ਦੇਖੋ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆ ਕਰਦੇ ਨੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਡਰਾਉਣ ਘੇਰ ਰਹੇ ਆਜੋ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਫੜੋ ਇਹਦੇ ਪਾਸੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਇਹਦਾ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਭਾਈ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕਰੀ ਆ ਕਰਨੀ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਯੂਨੀਅਨ ਹੈ ਮੀਡੀਆ ਕਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾਮ ਤਾਂ ਹੋਊਗਾ ਕੋਈ ਉਹ ਕਾਕਾ ਖਲੋ ਜਾ। ਆ